اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر اور میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور دانشور، سینئر تجزیہ کار، کالم نگار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ سجاد میر صاحب، کل بھی بڑے افسوس کے ساتھ ہم نے جو پروگرام کا آغاز کیا تھا اعجاز حسن قریشی صاحب سے، آج جو ہے وہ ہے سینئر صحافی سعود ساحر صاحب چل بسے انتقال کر گئے ہیں۔ میرا تو دونوں کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی تو جیسے کہ میں نے بتایا تھا اس ادارے کے بانی تھے بالکل، جہاں سے ہم سب لوگوں نے سیکھا ہے صحیح اور صحافت میں قدم رکھا ہے۔ نظریاتی طور پر بھی الطاف حسن قریشی کے بڑے بھائی تھے جی اور اس لحاظ سے وہ ادارے کے سربراہ تھے، اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جب یہ کبھی ان کی گرفتاری بھی ہوئی تو انہیں قریشی برادران کے نام سے یاد کیا جاتا، جیسے علی برادران کا استعمال ہوتا تھا۔ تو بڑا زمانہ تھا، ایک بھٹو کی جیل کاٹی، ضیاء الحق کی جیل کاٹی، دونوں کی جیلیں کاٹی، وہ ایک لمبی کہانی ہے، اس الگ بات ہے۔ سعود ساحر اس پورے ادارے کے ساتھ، اس پورے گروپ کے ساتھ ہمارے رفیق کار تھے، ساتھی تھے، اور یوں کہہ لیجئے گا کہ وہ اس سے 10-12 سال بڑے ہوں گے، لیکن ہمیشہ بڑا بھائی کہتے تھے۔ ان سے میرا پہلا تعلق سن 73 کے قریب اس وقت ہوا جب لیاقت باغ کا جلسہ جو میں کور کرنے گیا تھا، تو ساتھ پنڈی سے ہمارا جو ساتھی تھا وہ سعود ساحر کو میں نے ساتھ لیا۔ وہ جلسہ جس میں اجمل کھٹک جو تھا وہ افغانستان چلا گیا تھا اور لاشیں لے کے کہتے بغول ان کے یہ لوگ گئے تھے جلال آباد میں، یہاں گولیاں چلی تھی، بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، اور میرے ساتھ سعود ساحر تھے۔ ہم کس طرح دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے، رستہ ڈھونڈتے ہوئے اس میدان سے باہر نکلے تھے اور جا کے پھر قریبی ایک کسی جگہ پہ بنا لی تھی۔ ہمیں وہ سارا سین یاد ہے۔ وہ دن اور آخر دن تک ہماری جو ٹیم تھی زندگی کی، شامی صاحب تھے، میں تھا، مختار حسن تھے، ممتاز بال ملک تھے، سعود ساحر تھے، ظہیر احمد تھے، موسیٰ بھٹو تھے، یعنی پورے امان اللہ شاد زئی تھے، پورے ملک میں جن لوگوں کی نام تھی، شہرت تھی اور جو نام سے پہچانے جاتے تھے پرچے کے، یہ ان لوگوں میں بڑے ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ راولپنڈی کی پریس کلب کی سیاست میں بہت نمایاں تھے، جرنلسٹوں کی سیاست میں بھی انہوں نے بڑا نام کمایا۔ ضیاء الحق کے زمانے میں بہت یہ جو بھی آتا تھا منہ میں کہہ دیتے تھے، ان کو پبلکلی کہنے کی عادت تھی۔ یہ اتنے حق گو تھے کہ جو بات تھی روکتے نہیں تھے اس کو اپنے منہ پہ، جتنا تیز لکھتے تھے اتنا تیز بول بھی دیتے تھے۔ امت کے بھی وہاں ایڈیٹر ہے اور ہمارے اس پورے گروہ کے ساتھی تھے اور بہت پیاری شخصیت تھے، اور ان سے آخری وقت تک رابطہ رہا۔ پچھلے 2-1 مہینے سے میرا ان پہ فون پہ بات نہیں ہوئی اور میں تشویش میں تھا کہ اللہ کرے ان کی صحت ٹھیک ہو۔ معلوم ہوا ہمارے ایک دوست نے انہیں فون کیا تھا منور حسن کے انتقال کے حوالے سے، اور ان سے بات ہوئی تھی، لیکن اس سے اندازہ ہوا کہ صحت ٹھیک ہے۔ تو میں سوچتے ہی رہا کہ پنڈی جاؤں، بہت سے لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی، 2-2.5 سال سے میں پنڈی نہیں گیا، اسلام آباد نہیں گیا، اور ان لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے تو اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ بھی نہیں دیکھا، اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ جب میں کبھی جاتا تھا تو اسلام آباد میں ہمارا مرکز جو تھا سعود ساحر ہی ہوتا تھا۔ ملنا جلنا، ہماری لوگوں کے ساتھ اپائنٹمنٹ کرنا، ہر کچھ پیار محبت کا رشتہ تھا۔ اور اگر پارلیمنٹ میں گئے تو شاہ جی کے ساتھ ہی جاتے تھے، اب شاہ جی کہتے تھے انہیں، اور انہیں کے ساتھ سعود ساحر صاحب، اور وہاں کے لوگوں کے لیڈر تھے۔ وہاں کے پریس کلب نے 3 دن سوگ کا اعلان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ پریس کلب پنڈی کا جو پرچم ہے وہ سرنگو رہے گا، پاکستان کا پرچم وہاں۔ یہ ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے، اور میں آج ان کے جنازے پہ شریک ہونے سے رہ گیا۔ مجیب شامی صاحب نے صحیح وقت پہ مجھے فون کر دیا، ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ میرا فون صبح کے وقت کھلا ہوتا ہے، میں جلدی اٹھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کیا ہوا، فون رات کو سائلنٹ پہ تھا، کیا تھا کہ کئی فون ایسے آئے جو میں نہیں اٹھا سکا، اور پھر کچھ اور مصروفیت تھی، میں اس کام میں لگ گیا، اس لیے ٹی وی بند رکھا۔ جب میں نے ٹی وی کھولا تو اسی وقت مجھے سارے فون ملے اور پتہ چلا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ شامی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد نکل گئے ہیں، میرا ڈرائیور بھی جو تھا بیمار تھا، اور اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ اکیلے ڈرائیو، ساتھی ہوتا تو شاید ڈرائیو کرتے ہی پہنچ جاتے، اور وقت بھی نہیں تھا اس وقت جب 11:15 مجھے اطلاع ملی۔ حق مغفرت کرے، بہت ہمارے بہت جیدار آدمی تھے اور بہت پیارے دوست تھے ہمارے۔ اچھا، میں سٹوری کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب بطور مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، انہوں نے آج بیان دیا ہے عمران خان کے متعلق۔ سب سے پہلے ان کا سورس سنواتے ہیں، اس کے بعد ان کے بیان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی پلے کیجیے گا۔
عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کی ایک دہشت گردی کی عدالت اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ بری ہو گئے. آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ کوئی باعزت بری ہوا اور کوئی بغیر عزت کے بری ہوا، لیکن زبردستی جو ہے وہ بے عزت کے بری ہونے کی یہ پہلی مثال ہے کہ جس میں عدالت نے آج اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ پروسیکیوشن نے بیان دیا ہے وہاں پہ عدالت میں جا کے کہ جی عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے، اس لیے عمران خان صاحب کو بری کر دیں آپ، یہ قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. عدالت میں جو ہے وہ پروسیکیوشن نے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھی ہیں کہ جی یہ مقدمہ تو سیاسی طور پہ جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا، یعنی جیسے 2014 میں وہاں پہ کوئی کنٹینر نہیں تھا، کوئی وہاں پہ ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی وہاں پہ رولز کی وائلیشن نہیں ہوئی. مقدمے کو جو بغاوت کا مقدمہ تھا، کیا ابھی ہو رہا جی جی نہیں آواز آ رہی ہے آپ کی. یہ مشرف کا مقدمہ تھا جو، تو اس میں بھی جا کے ہماری پروسیکیوشن نے کہا تھا کہ ہم یہ کیس واپس لیتے ہیں اور یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، عدالت توڑ دی گئی. یعنی جو عدالت مشرف کا کیس بغاوت کا سن رہی تھی، آئین توڑنے کا سن رہی تھی، دفعہ 6 کے تحت کیس سن رہی تھی، وہ عدالت توڑ دی حکومت نے، کیونکہ وہ عدالت بنانے کا حق جو ہے حکومت کو تھا. یعنی جس کا مطلب یہ تھا کہ مشرف پہ جو کچھ بھی تھا پرانوں نے جھک ماری تھی، ہم اسے ختم کرتے ہیں. اب یہی ہوا کہ یہ آپ کیس تھا کہ ظاہر ہے اس وقت انہوں نے دھرنا دیا تھا، انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا، انہوں نے اسمبلی پہ حملہ کیا تھا، انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف مارچ کیا تھا. یہ تھے کہ نہیں تھے، یہ بحث نہیں ہے، لیڈ تو کرتے تھے نا. مقدمہ جب بنے گا تو لیڈر کا نام سب سے پہلے آئے گا. بالکل ایسی بات ہے. ان کی ایک ٹیپ بھی موجود تھی جس میں وہ عارف الوی کو کچھ آگے بڑھنے کا کہتے ہیں. بالکل. آج کورٹ نے اس دن فیصلہ دیا کہ جناب یہ جو عارف الوی کا کیس ہے وہ تو چونکہ صدر ہے، اس لیے وہ استثناء ہے. اور یہ کیا یہ کیس تو پروسیکیوشن نے کہا یہ تو کیس ہی نہیں بنتا، وقت ضائع ہو رہا ہے عدالت کا. ارے بھائی جنہوں نے مقدمے بنانے ہیں، کیا حکومتیں بدل جائیں تو وہ فیکٹری بدل جاتے ہیں؟ اور بھائی کوئی مروت رکھ لیتے، کوئی کیس چلا دیتے، چلانے کے بعد عدالت سے کلوا دیتے کہ نہیں ہم اس پہ کنونس نہیں ہے، ان کا مقدمہ ختم کیا جائے. مقدمہ وہاں بھی مشرف کا مقدمہ بھی اس طرح ختم کیا گیا یہ کہہ کر کہ عدالت ختم کر دی گئی کہ اسٹیٹ یہ چلا. اور یہاں بھی پروسیکیوشن نے یہ کیا، انہوں نے کہا یہ تو عدالتوں کے احترام، اور یہ وہ عدالتیں احتساب عدالت ہو یا منشیات کی عدالت ہو دوسری عدالت ہو جو حکومت مقرر کرتی ہیں. یعنی ان اداروں کے عدالتوں کے مقرر کرنے کا طریقہ یہ کہ حکومت اپائنٹ کرتی ہے جج ارشد ملک کو. ارشد ملک سمجھتے ہیں میں نے کیا کہا؟ بالکل بالکل. اور یہ عدالتیں جو ہیں اب سپریم کورٹ نے کہا کہ جلدی مقدمات کے فیصلے کرو، 120 جج مقرر کرو. بالکل. دڑا در وہ جو ٹائیگر ہے ان کے، ٹائیگر تو نہیں ٹائیگر ہی ہے، ٹائیگر ان کو ان کے جج لا کے لگا دیں گے، فیصلے کرواتے جائیں گے. تو پہلے تو اپنا پروسیجر ٹھیک کرو. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جس پہ سو موٹر لینا چاہیے سپریم کورٹ کو، صحیح، کیونکہ اعلیٰ عدلیہ کی ایک طرح سے جو نا وہ اس میں توہین ہو رہی ہے. اور ہائی کورٹ کے ججز کو یہاں لینا چاہیے نوٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کو یا لاہور ہائی کورٹ کو. اور اگر اس طرح چلتا رہا تو ہم فلاں تاریخ کو تاریخ دی ہے 11 یا کیا، ہم سپریم کورٹ کے سامنے جا کر اپنی یادداشت پیش کریں گے. اچھا اس پہ بھی انہوں نے بڑے سلیقے سے بات کی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ہمارے قانون خالد رانجھا صاحب. ٹھیک ہے، انہوں نے بڑے طریقے سے بات کی. یہ نہیں کہا کہ ہم ججز کو پیش کریں گے، بڑی بات غلط ہو جاتی، بلکہ یہ کہا کہ ہم وہ سپریم کورٹ کے جو نئے صدر ہیں وہ اور فلاں ان کے ذریعے یہ درخواستیں پیش کریں گے. احترام رکھتے ہوئے بات کی. خالد راجہ صاحب سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم راجہ صاحب. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. سر کیا اب یہ جو مقدمہ ہے ان کے بارے میں، پرائم منسٹر کے بارے میں جو فیصلہ آیا ہے کہ پروسیکیوشن کہتا ہے کہ یہ مقدمہ ہی نہیں ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے. جیسے مشرف کے معاملے میں جو عدالت قائم تھی، سیڈیشن کا مقدمہ سن رہی، ٹریزن کا مقدمہ سن رہی تھی، دفعہ 6 کا مقدمہ سن رہی تھی، وہ عدالت بنانے کا حق جو تھا حکومت کا تھا، انہوں نے آ کے وہ عدالت ہی ختم کر دی. اب انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ یہ مقدمہ ہی یہ اس طرح کرنا چاہیے تھا یا کوئی ڈیسنسی کا تقاضا تھا کہ کوئی ہیلا بہانہ اور تلاش کرتے، عدالت کو کچھ کرنے دیتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، یہ پہلی بات یہ ہے کہ باقی ملزمان کے خلاف مقدمہ رکھنا اور
एक मुलजिम को छोड़ देना ये आम हालात में नहीं होता. ठीक है. नॉर्मली द होल केस इज डिसाइडेड. तो उन्होंने एक मुलजिम को छोड़ दिया है और बाकी के खिलाफ मुकदमा है रख लिया. तो इट्स आईब्रो रेजिंग. तो मैं समझता हूँ कि इस पे शुक्र शुभाग पैदा होते हैं. दूसरी बात ये है कि इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है 248 के तहत कि जब तक वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं आप उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते. उसको कोर्ट ने कैसे साइडलाइन किया है मैंने जजमेंट नहीं देखी. नॉर्मल हालात में जब बरी कर रहे हैं तो आप सजा भी दे सकते हैं. लेकिन 248 says you can't prosecute the prime minister. वही इस्तिस्ना हासिल है जो प्रेसिडेंट को हासिल है. ये वही हासिल है. तो फिर यही कह देते हैं कि जनाब चूंकि उनको इस्तिस्ना हासिल है इसलिए हम उसको. हाँ ये वो फिर तो बड़ा जामे बात होती. ठीक है. और जायज बात है. ठीक है. लेकिन उससे ये होता कि फिर वो मुकदमा पड़ा रहता और जब वज़ीर आज़म न होते फिर वो चल पड़ता. अच्छा. अच्छा ये मंजूर नहीं था. ये बड़ा डाइसी होता है. जितने भी माजी में मुकदमे हुए ना दौरान ऑफिस तो लोग कुछ नहीं समझते उनको. जब ऑफिस से बाहर होते हैं तो फांसी बन जाती है जैसे भुट्टो साहब से हुआ. ठीक है. ठीक है. मौत हुई. आईब्रो रेजिंग. तो ये मैं समझता हूँ कि अब इसके खिलाफ जब वो अपील करेंगे तो ये एक यकीनन काबिल जिक्र बात होगी. शायद वहां पे 248 आ जाए. आई डोंट नो. अच्छा अब एक मसला और भी है कि जितनी ये अदालतें हैं एहतसाब की हो मनशियात की हो जैसी भी जितनी सारी अदालतें हैं ये हुकूमत मुकर्रर करती है. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 120 से एहतसाब अदालतें मुकर्रर करो. ये लोग कहते हैं कि ये अदालत ये जज मुकर्रर करने का तरीका ही ठीक नहीं है. अरशद मलिक आ जाते हैं. सर मैं आपकी वसातत से मैं कहना चाहूंगा क्योंकि आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा इस मुल्क में यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम लेके आए. जो सेशन जज है उसके हाथ में रस्सा को लोहे का होता है जो फांसी देता है या स्पेशल कोर्ट के पास जो कच्चा रास्ता होता है जिसे फांसी नहीं दे सकता. वी शुड हैव अ यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम. और इन अदालतों को इख्तियार दे कि तमाम मुकदमे सुनने का. याद करो जी आपने मुकदमे कम कर दिए हैं. जो भी अब नई अदालत बनाई है वो स्वाप हो गई है. उसके दलदल बन जाती है. आपको वो मसला भी हल नहीं हुआ और आपने मुख्तलिफ किस्म की अदालतें बना दी हैं. और वो जो अदालतें हैं उनको मुझे ये बड़ा पता नहीं आप इसको कोर्ट करें ना करें. जब ये बनी थी स्पेशल कोर्ट्स बनी थी जी 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 तो मुझे याद पड़ता है कि हमने हाई कोर्ट में जज चूज किए स्पेशल कोर्ट्स. तो मैंने एक जज साहब को जो बाद हमारे चीफ जस्टिस बन गए ये रिक्वेस्ट की कि आप कल के चीफ जस्टिस है और जो आदमी यहाँ आता है आपको बड़ा मुंसिफ समझता है जब आप स्पेशल जज बन जाएंगे तो आपको वो फांसी जज समझेगा कि आप अदालत आप हुकूमत के जज बन गए हैं. तो दिस वुड बी अ बैड इमेज. तो अगर आप जो मैं हूँ तो मैं तो इससे रिलेंक्विश कर लूँ. तो उठे अंदर गए बाहर आया करिए आई नो मोर स्पेशल जज. अच्छा. तो जब लोग रियलाइज कर रहे समझते हैं कि ये स्पेशल कोर्ट्स ये बदनमादार है निजाम अदल के ऊपर. किस किस्म जो आप देखे ना तमाम तर जो बैंकिंग कोर्ट्स है ये कोई अच्छी अदालतें हैं. ये मगरब इनको फाइनेंस करता है और उनके यहाँ पे इंटरेस्ट है टाइम है. और इन कोर्ट्स की जैसे आपकी ये जो अदालतें जो देखती हैं नारकोटिक्स को उनकी आज भी तो है बाहर से आती हैं. तो मैं समझता हूँ कि आपको मैं इस तमाम आप किसी काम खा रहा हूँ कि आपकी बात बड़ी मौसर होती है जामे होती है. एक दफा नहीं इसको 3-4 बार रिपीट करें. लेट्स हैव अ यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम. ठीक बात है. बहुत शुक्रिया आपका खालिद रांझा साहब. आपने बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट बात की है. बहुत
ये यूनिफॉर्म अदालतें बनाए। उन्होंने कहा कि स्पेशल जज हो आपकी, तो जब कल आपकी तरक्की होगी तो लोग कहेंगे ये तो टाउट था, चमचा था, इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए। मैं तो उन्होंने कहा कि अंदर गए, वापस आ कहा कि आई एम नो मोर स्पेशल जज। तो ये जो तरीका है ना, हमने जुडिशियल सिस्टम ऐसा बना रखा है कि जजों को मशकूक कर देते हैं। जजों को मशकूक तो मेरा ख्याल में इस वक्त बहुत बड़ा इम्तहान है हमारी अदलिया का भी, आला अदलिया का, कि वो फैसले करें कुछ अदालती निज़ाम के बारे में जो सूट नहीं करते, उसको अंडू करना चाहिए और ऐसा सिस्टम लाना चाहिए कि जिससे नताइज जो है ना इंसाफ के लिए। ये जो अदालतें हैं, बैंकिंग कोर्ट, ये क्या है, किस लिए बनाई जाती हैं ये? कि वो सिर्फ आपके जो मुकदमात आपके चल रहे हैं बैंकों के साथ फलाने, लोगों को शक होता है कि दे दला के कम आगे पीछे कर दिया गया, ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन लोगों को शक तो पड़ता है। सही। तो मेरे ख्याल में एक यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम जो है ना, वो इस काम के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ठीक है सजाद मियां साहब, ब्रेक पर जाना, ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो शाहिद खाकान अब्बासी ने आज एक चीज़ कही है और दूसरी जानिब वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ भी एक दरख्वास्त आ गई है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि गंदम की जो स्पोर्ट कीमत अगर 1800 रुपये मुकर्रर कर दी जाती है तो फिर भी गंदम सस्ते दामों ही मिलेगी, यानी कि 35 से 40 रुपये तक की मिलेगी और आटा सस्ता हो जाएगा। फूड इंस्पेक्टर के मुतालिक भी उन्होंने कहा कि जो फूड इंस्पेक्टर्स तैनात किए गए हैं, इसकी अगर जांच पड़ताल की जाए, इसे खंगाला जाए तो किसने तैनात किए हैं और कितने कितने में तैनात हुए हैं, ये सब कुछ आज इसके मुताल्लिक पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं सजाद मीर साहब का। सजाद मीर साहब क्या कहते हैं? शाहिद खाकान अब्बासी ने जो बात की वो यही की है कि जो कीमत है, पूछा गया गंदम की कीमत बढ़ा दी जाए तो इससे तो आम आदमी को नुकसान होगा कि गंदम महंगी होगी। तो उन्होंने बताया कि आम आदमी का कोई नुकसान नहीं होगा, ये मिडल मैन खाता है। और उस पर उन्होंने शायद 1800 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया या शायद वो एक चलते चलते कहा, लेकिन मतलब उनका ये था कि गंदम का फी मन जो आटा है वो अगर 1800 कीमत मुकर्रर भी की दी जाए तो आज जो 70-80 रुपए का मन सेर आटा मिलता है वो इससे आधी कीमत पे बिकेगा, 40-45 में आके वो पड़ेगा और प्रॉब्लम पैदा नहीं होगा। इस तरह चीनी का उन्होंने बताया कि गन्ने की कीमत अगर बढ़ा दी जाए काश्तकार को फायदा जरूर पहुंचेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम सार्फिन को उसका नुकसान पहुंचेगा। उसकी कैलकुलेशन कुछ करके उन्होंने कहा कि वो तो इतने में पड़ेगी आम आदमी को, अब जो अब मिल रही है उससे कहीं सस्ती पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये गंदम का बहरान क्यों पैदा हुआ, तो उन्होंने कहा कि बड़ी सीधी बात की। उन्होंने कहा आप पंजाब में जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुकर्रर किए गए हैं, मालूम करें कि कितने पैसे देकर एक आदमी मुकर्रर किया गया है और उन्होंने क्या क्या काम किया है। वो कहता आप बता दें, कि आप तहकीक कर लें कि लोग कहाँ से आए हैं और इनके पीछे। उन्हें एक एक बंदा जो है 10-10 करोड़ रुपए देकर यहाँ उसकी पोस्टिंग होती है। गंदम का ये मसरूई बहरान है। इन्होंने गंदम पहले बाहर भेज दी, फिर ये है कि उसकी मसरूई शॉर्टेज पैदा कर दी। एक पूरी कहानी, एक माफिया है जो ये सारा काम करता है। एक चैन नहीं लगती जैसे मीर साहब, चैन बनी हुई है, पूरी एक चैन बनी हुई है। लेकिन उसमें सीधी बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि वो कहते हैं कि नवाजा गया है अपने लोगों को जिनको डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर लगाया गया है या मुकर्रर किया गया है। पंजाब की हद तक उन्होंने बात की है। सिंध में तो खैर बहुत कुछ होता है और सिंध वाले उसको डिपेंड भी करते हैं, उनकी हिम्मत है। उन्होंने कहा कि वो ये किया गया है और ये आप तहकीक कर लें। उन्होंने कहा आप बताएं आप क्या। उन्होंने कहा मैं नहीं बताता, आप तहकीक कर लें कि सारा क्या हो रहा है, किसके कहने पर मुकर्रर हो रहा है, क्यों मुकर्रर हो रहा है और इस पर आवाम को क्या नुकसान हो रहा है। गंदम की कीमतें खरीद को या स्पोर्ट प्राइस को ज्यादा करने से आम आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यानी कि जो गंदम इस वक्त अगर हम 1400 की खरीद रहे हैं तो क्या आपके ख्याल में जो बिक रही है वो 1400 के हिसाब से बिक रही है, वो 2800-3000 के हिसाब से बिक रही है। तो इसलिए 1400 के बाद 1600 या 1800 अगर हो जाएगी तो आम किसान को तो फायदा पहुंचेगा, लेकिन इसका फायदा जो ये नहीं होता, नुकसान ये नहीं होगा कि गंदम की कीमत जो है वो इस तक पहुंच जाएगी। यहाँ पहुंचाने में किसका हाथ है, उन्होंने कहा ये तहकीक कर लें, ये तहकीक कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने कही है। और साफ कहा है कि डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर जो जिस तरह मुकर्रर किए गए हैं, रिश्वत देखिए ये शराब के वो उसमें जो लाइसेंस दिया एक्साइज ऑफिसर उसमें काबू आया हुआ है। यानी इस लेवल के अफसर जो कुछ दादियां करते हैं हमें पता नहीं चलता। हम बेचारी पुलिस को गालियां देते रहते हैं कि ये बहुत रिश्वत लेते हैं, हम इनकम टैक्स वालों को गालियां देते रहते हैं, हम कस्टम वालों को देते रहते हैं
اور نہیں جانتے کہ یہ لوگ جو ہے جو بظاہر خاموش سے نظر آتے ہیں انہوں نے کیسے لوٹ مچا رکھی ہے. صحیح. پوری قوم کو لوٹ رکھا ہے. گندم کی قیمت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آدمی جو ہے پانی سے بھی روٹی کھانا جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتا. اور یہ ایک فیکچوئل بات ہے, یعنی کوئی افسانہ نہیں ہے, متھ نہیں ہے. پانی کے ساتھ ڈبو کے لوگ روٹی کھاتے ہیں اور اب وہ بھی افورڈ نہیں کر پا رہے. صحیح. تو میرا خیال میں یہ ساری چیزیں جو ہیں صحیح ہے. مجھے یا صادق کا ایک بیان سنانا, پھر اس سے متعلق آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی لینا. سنائیے گا جی, پلے کیجیے گا. یا صادق صاحب نے آج کیا کہا ہے؟ دیکھیں, یہ ذاتیات کا جو ایشو ہے عمران خان صاحب کا میرے ساتھ الیکشن ہارے ہیں, علیم خان صاحب ہارے ہیں. اس ذاتیات کے ایشو میں انہوں نے جو ہندوستان کا جھنڈا اور مودی کی تصویریں لگائیں, یہ تو کسی صورت میں اس کو کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. افسوس کی بات ہے. میں نے ایک چیز کلیریفائی کر دی کہ میں نے اس گورنمنٹ کے بارے میں, ان کے وزراء کے بارے میں بات کی تھی. اس کے بعد مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہہ دیا جو کہا. مگر یہ دیکھیں کہ میرے جیسا آدمی جو 2002 سے جس نے کبھی ایسی بات نہیں کی, اگر عمر صاحب آپ کو یا آپ کو روز کہا جائے کہ آپ کے میں مودی کی روح ہے اور آپ ہندوستان کے ہیں اور آپ غدار ہیں, تو کیا آپ کا دل نہیں دکھے گا؟ کیا آپ بھی کبھی جذبات میں آگے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے؟ تو میں نے جو کی, میں نے اس حکومت کی اور میرا خیال ہے میں نے ٹھیک کی. مگر اس میں پولیٹیکل ایشو کو پولیٹیکل رہنا چاہیے. یہ مجھے کہتے ہیں فواد چودھری کی بات کیوں نہیں کی. دیکھیں, فواد چودھری کی بات کو لے کے اگر میں آگے جاؤں گا اس میں کوئی نیشنل انٹرسٹ کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہوں گا. تو اس لیے ہم وہ بات کریں جو نیشنل انٹرسٹ کی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں اتنا اور نہ اکساؤ کہ کوئی اور ایسی بات ہو جائے, تو اس لیے ان کو چھوڑ دینا چاہیے. جی, احیاء صادق صاحب نے کہا اتنا اکسائے نا کہ کہیں بات کہاں سے. وہ ایک بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, یہ ذاتیات کا جو ایشو ہے عمران خان صاحب کا میرے ساتھ الیکشن ہارے ہیں, علیم خان صاحب ہارے ہیں. اس ذاتیات کے ایشو میں انہوں نے جو ہندوستان, میں نے تو آپ کے وزیروں کو کہا کہ وہ آ کے اس طرح باتیں کرتے ہیں, ان کے خلاف کی ہے. آپ اتنا نہ اکساؤ کہ ہم پھر اور بہت سی باتیں کر لیں جو کرنے والی نہ ہو. آپ نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے. میرے خلاف الیکشن ہارا پہلے علیم خان, پھر ہارا عمران خان, اور دونوں کے ہارنے کے ساتھ جو ہے پہلے عمران خان ہارا تھا, بعد میں شاید علیم خان, اور دونوں کے الیکشن ہارنے کے بعد اب یہ ہے کہ آپ پوسٹر لگائے پھر رہے ہیں, اب ذاتی بدلہ لینا چاہتے ہو. تو بھائی میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ آپ مجھے مودی کا یار کہیں. میں ایک پاکستانی ہوں. اچھا, یہ بات سوچنے سمجھنے کی ہے. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دیوار کے ساتھ نہ لگائیں. بالکل. محب وطن لوگوں پر غداری کا الزام نہ لگائیں. اگر کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا جائے تو لڑنے بڑھنے کو تیار ہو جاتا ہے. اگر کسی محب وطن شخص کو آپ غدار کہنا شروع کر دیں تو وہ بھی آپ کو بخشے گا نہیں. تو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں فواد چودھری کے خلاف جو درخواست آئی ہے؟ فواد چودھری وہ کہتے ہیں جی میں نے تو اس لیے نہیں بولا کہ ملکی مفاد کے خلاف اگر بات کروں گا, لیکن جب انہوں نے مقدمہ درج کیا ایک کسی سول لائن تھانے میں یا کہاں درج کیا گیا کہ احیاء صادق کے خلاف, وہ ایک رکھتے ہیں نا, انہوں نے کسی اور نے جا کے مقدمہ درج کر دیا اس کے خلاف, کیا نام ہے, فواد چودھری کے خلاف, کہ اس نے بھی بات کی تھی جس کو انڈیا یہ انٹرپریٹ کرتا ہے پلوامہ کے بارے میں اس نے کہا ہے. تو یہ ساری باتیں اگر یہ جواب کہی جائیں گی تو اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور آپ اگر اس پر نمبر بنائیں گے, پھریں گے اور کہیں گے یا صادق کی جگہ, تو وہ تو چڑھے گا. تو میں یہ اب بھی کہتا ہوں کہ وہ کام نہ کریں جس سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی حدود سے آگے چلے جائیں اور پھر شاید کسی کی واپسی ممکن نہ ہو. ملک کو سنبھال کے رکھے. بڑی مشکل سے ہم نے اس کو بنایا ہے اور بڑی مشکل سے اس کو چلا رہے ہیں. صحیح ہے. سجاد میر صاحب, ہمیں بریک پر جانا ہے. ناظرین, جب بریک سے لوٹ کر آئیں گے تو پوائنٹ آف ویو لیں گے کہ آخر کار وائٹ ہاؤس کا مکین بننے کون جا رہا ہے, جو بائیڈن یا کا عمل جاری بھی ہے, جبکہ کئی لوگوں نے ووٹ کاسٹ بھی کر لیے ہیں. قیاس آرائیاں بھی بہت کی جا رہی ہیں. جو بائیڈن ابھی تک جو انتخابات کا جو جائزہ سروے کیا گیا اس میں جو بائیڈن آگے نظر آ رہے ہیں ٹرمپ سے, مگر لاسٹ ٹائم کی اگر دیکھا جائے تو ہیلری آگے نظر آ رہی تھی آخری لمحات تک, مگر پھر سڈن ہی کیا ہوا وہ سب کے سامنے آئے گا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وائٹ ہاؤس میں, یہ اسٹیریوٹائپ تھنکنگ ہے کہ پچھلی بار بھی یہ ہوا تھا, لیکن اس سے پچھلی بار تو ایسا نہیں ہوا تھا. نہیں ہوا تھا بالکل. جو اندازے آتے ہیں, سروے آتے ہیں, اسی کے مطابق عموماً رزلٹ آتا ہے. پچھلی بار کیوں ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, کیا ہوا تھا, اس کا تجزیہ ہونا چاہیے. لیکن یہ یقینی بات ہے کہ پوری دنیا میں ایک طرح کی بڑی تبدیلی تھی. پورے یورپ پہ بھی ایک طرح کا ایکسٹریم رائٹ وہ آگے آ رہا تھا, اور یہاں مودی تھا, یہاں ٹرمپ تھا, کچھ اور چیزیں بھی ایسی سامنے آ رہی تھی, لگتا تھا شاید دنیا بدل رہی ہے.
आज भी सबसे बड़ी तकलीफ दुनिया को यही होगी कि ठीक है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के फ़र्क की वजह से लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनके साथ भी होते हैं, लेकिन इस वक्त अगर ट्रंप दोबारा जीत के आएगा तो अमेरिकी कौम का इमेज क्या बनेगा। सही है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहम्मद मेहदी साहब। जी मैं लास्ट टाइम भी उधर मौजूद थे। मेरे साहब से पूछते हैं, मैं फिर बात करने की जरूरत नहीं, मेरा ठीक है। मैं एक दो जगह बात कर भी आया हूँ और कुछ थका हुआ महसूस कर रहा हूँ इस बारे में। है। अस्सलाम वालेकुम मेहदी साहब। जी वालेकुम सलाम मीर साहब। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जी बिल्कुल। अच्छा जी, क्या करा रहे हैं अमेरिका में आप? मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, लंबी चौड़ी बात नहीं करता मैं। देखिए मीर साहब, इस वक्त तक की सूरत हाल में ये है कि 9 करोड़ 40 लाख लोग जो हैं वो अर्ली वोटिंग कर चुके हैं। पिछली दफा 2016 में टोटल वोट 13 करोड़ कास्ट हुए थे। ठीक है। तो इस दफा 10 करोड़ के करीब तो अभी कास्ट हो चुके हैं। तो अंदाजे के मुताबिक 15 करोड़ से ज्यादा वोट कास्ट होंगे आज जब वहां पर शाम होगी। तो ये सूरत हाल के अंदर 8 से 10% जो थी वो आखिरी जायजे के मुताबिक भी जो बाइडन आगे थे। हिलरी पिछली दफा आखिरी दिनों में सिर्फ 2% आगे रह गई थी। तो उनका जो मार्जिन था वो बहुत थोड़ा था। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि वहां पर एक इलेक्टोरल कॉलेज का सिलसिला है और इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जो 270 इलेक्टोरल कॉलेज हासिल करेगा वही प्रेसिडेंट बनेगा। और उसमें हमेशा से जो स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं जिनकी 101 इलेक्टोरल कॉलेज हैं और ये सिर्फ जो है ये 6 वो है, लेकिन इनके 101 वोट बनते हैं। यही वो है रियासतें जो असल में फैसला करती है। ठीक है। और इस दफा देखने में ये आ रहा है कि ये रियासतें जो पिछली दफा ट्रंप के साथ गई थी, इस दफा यहाँ पे ट्रंप की पोजीशन काफी कमजोर थी। लेकिन यहाँ रियासतों में खास बात देखने में ये आई है कि यहाँ का जो अर्जी वोटिंग हुई है वो सिर्फ 40% हुई है। अभी 60% लोग जो है वो आज वोट वहां पे कास्ट करेंगे। ठीक। तो दोनों ने इन्हीं 6 रियासतों में बहुत ज्यादा जोर भी लगाया। अगर आप देखें तो कैलिफोर्निया बहुत बड़ी रियासत है, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं गया वहां कैंपेन करने के लिए, क्योंकि ट्रेडिशनली वो डेमोक्रेट्स के साथ होते हैं और इस दफा भी ऐसा ही है। तो ये वो 6 रियासतें हैं जहां से असल में फैसला होना है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि जो बाइडन जो है वो इस दफा जीत जाएंगे, लेकिन बहरहाल क्योंकि वहां पर गालिब अक्सरियत के ऊपर जीत हार का फैसला नहीं होता, बल्कि जो रियासतों की तरतीब है। मिसाल के तौर पे ये जो है पेंसिल्वेनिया जो है इसकी 20 इलेक्टोरल कॉलेजेस है, फ्लोरिडा के अंदर 29 है। तो ये वेरी करते हैं असल में, और वेरी करने की वजह से इसके अंदर एक फर्क भी आ जाता है। तो ये वो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करेंगी, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जो बाइडन की पोजीशन बेहतर थी। क्या असर होगा? देखें, हम सोचते हैं कि फलां आ जाए तो पाकिस्तान का फायदा, फलां आ जाए। मैं कहता हूं दुनिया का फायदा किस चीज में है? ये पहली चीज तो ये सोचने की है। देखिए असल बात ये है मीर साहब के हमने ये देखा कि जो ओबामा साहब ने चंद काम किए थे उससे ट्रंप साहब बाहर निकल गए। मिसाल के तौर पे जो क्लाइमेट चेंज का पेरिस का मुआहदा था जिसे बहुत अहमियत दी जाती थी, उससे अमेरिका निकल गया। और ट्रंप ने ये कहा कि हमारे रोजगार कम हुए हैं इस मुआहदे की वजह से। लेकिन जो बाइडन ये कह रहे हैं कि अगर मैं जीत गया तो मैं दोबारा उसमें चला जाऊंगा। इसी तरह ईरान के साथ जो 5+1 का मुआहदा हुआ था उससे ट्रंप साहब निकल गए थे, लेकिन बाइडन की तरफ से इस तरह की बात आ रही है कि वो उसमें वापस जा सकते हैं। इसी तरह फलस्तीन की जो एक हुकूमत है महमूद अब्बास साहब की, या इससे पहले यासिर अरफात, जिसे अमेरिका एक अच्छे खासे पैसे दिया करता था अपने बजट के हिसाब से सालाना बेसिस पर एक इमदाद होती थी। ट्रंप साहब ने वो इमदाद खत्म कर दी है, लेकिन बाइडन ने अपने मंशूर में दोबारा वादा किया है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो फलस्तीन को दोबारा से पैसे देना शुरू कर देंगे। और मेरा ख्याल है जो 2 बहुत अहम बातें हो सकती हैं वो ये हो सकता है कि एक तो चाइना के साथ जो बहुत ज्यादा दुश्मनी की सूरत हाल पैदा हो गई, अगर बाइडन जीत आए तो शायद इसमें कुछ कमी आ जाए। और यूरोप के साथ भी जो एक सूरत हाल थी, सीधे लफ्जों के अंदर ट्रंप ने कहा था कि आप अपनी सिक्योरिटी अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो इसके लिए पैसे बढ़ाएं। इस पर फ्रांस के साथ खास तौर पे उनकी कशीदगी देखने में आई। लेकिन अगर बाइडन आ गए, और हमने ये देखा है कि कल वजीर दिफा जर्मनी ने बाकायदा इस बात का इंदिया भी दिया है कि अगर बाइडन जीत गए तो हम ज्यादा मजबूत अंदाज में अमेरिका और यूरोप
रूस और चाइना का मुकाबला कर सकेंगे। तो ये जो है ये जाहिरी सूरत हाल होगी पूरी दुनिया के लिए। अगर हम इसे मुसलमानों के हवाले से खास तौर पर देखें तो फलस्तीन को जिस तेजी के साथ हल करने की ट्रम्प ने कोशिश की है बगैर फलस्तीनियों की राय के, उसमें अगर ट्रम्प साहब जीत जाते हैं तो ख्याल ये किया जा रहा है कि अगले 4 साल में वो अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि इस मसले को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अगर बाइडन जीत गए तो फिर शायद ह्यूमन राइट्स की और इन चीजों की एक दफा दोबारा फलस्तीन के अंदर कुछ ना कुछ बात होगी। इसी तरह अगर हम अपने खित्ते में आ जाए तो हमारे लिए बहुत अहमियत है कि अगर चीन और अमेरिका के इसी तरह तसादुम बढ़ता चला गया तो इसका लामहला पाकिस्तान पे असर होगा और पाकिस्तान के लिए बैलेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ट्रम्प जीत जाते हैं तो ये मजीद मुश्किल है, क्योंकि अभी हमने देखा चंद दिन पहले ही जो 2+2 की कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली के अंदर, उसके बाद जो मुआहदे हुए वो पाकिस्तान के लिए बड़े थ्रेटिंग किस्म के मुआहदे हैं जैसे चीन के लिए। तो ये वो चीजें होंगी कि बाइडन के आने के बाद शायद चीन के लिए और अमेरिका के लिए शायद थोड़ी सी गुंजाइश पैदा हो जाए। और जो हमारा अपना मसला भी है, अगर हम देखें तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ट्रम्प साहब ने हमें ट्रैप किया और कश्मीर के मामले के अंदर हमें कुछ और कहानी सुनाई, लेकिन हिंदुस्तान को उस हवाले से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि रोकने की कोशिश भी नहीं की और उल्टा उनकी सपोर्ट करनी शुरू कर दी है। तो अगर वो जीत जाते हैं तो हो सकता है कि कश्मीर का मामला मजीद जिसकी जो है उसको कोई खास अहमियत ना मिले। बाइडन के जीतने पर भी ऐसा नहीं होगा कि कोई पाकिस्तान के हक में हो जाएगा, लेकिन जो एक ह्यूमन राइट्स की एक ट्रेडिशनल बातें हैं डेमोक्रेट्स की वो जरूर सामने आएंगी। तो ये एक दुनिया का नक्शा जो है वो इन दोनों के रिजल्ट के बाद बनता हुआ। अफगान जंग के बारे में तो मेरा ख्याल में दोनों की एक ही पॉलिसी होगी। जी, अब तो मेरा ख्याल है जितने मामला आगे बढ़ चुके हैं शायद उनसे वापस जाना बाइडन के लिए भी मुश्किल होगा। और बाइडन भी शायद जो है वो ये तो हो सकता है कि इसे थोड़ा सा लिंगर ऑन करें जो मुआहदा है, लेकिन बहरहाल अब इससे ज्यादा दूर जाना शायद उनके लिए भी मुमकिन नहीं होगा। इस वक्त जो खुद एक अमेरिका का इमेज है एम्पायर का बनता जा रहा है, फर्स्ट अमेरिका के साथ एक तस्वर उनका डेवलप होता जा रहा है और ऐसे लगता है कि जैसे अमेरिका जो उसका पुराना इमेज था, वैल्यूज थी, वो सारी मरिया मेट हो गई हैं। कुछ बाइडन के आने के बाद तवक्को हो सकती है कि वो इमेज दोबारा बहाल हो। देखिए, उन्होंने अपनी स्पीचेस में यही कहा है, उन्होंने बार बार इस बात का इजहार किया है कि अमेरिका जो उसकी सुपर पावर की हैसियत है या जो खोई हुई उसकी एक मिरास है उसको हम वापस हासिल करेंगे, जो इस 4 सालों के अंदर दांव पे लग चुकी है। और वो अमेरिका फर्स्ट की बात नहीं कर रहे बल्कि पूरी दुनिया की क़यादत की बात कर रहे हैं। और उन्होंने यूरोप को भी और अपने मिडिल ईस्ट के दोस्तों को भी ये बावर कराने की कोशिश की है कि अगर हम आ गए तो हम सबको साथ लेकर चलेंगे और सबका ख्याल रखेंगे। तो जरूर इसके अंदर जो है फॉरेन पॉलिसी के अंदर तब्दीली आएगी। और इसमें कुछ लोग ऐसे भी, क्योंकि आपको पता है कि इसी दिन ही सेनेट और कांग्रेस में भी कुछ लोगों का इलेक्शन हो रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी उसके अंदर आ सकते हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे फॉरेन पॉलिसी को और फॉरेन पॉलिसी के मामलात को ज्यादा देखेंगे आकर। अगर मेंडेस दोबारा आ जाते हैं या इस तरह के और लोग आ जाते हैं, और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो नायब सदर आ रही हैं खातून, वो पहली खातून अगर वो बन जाती हैं और उनका ताल्लुक भी साउथ एशिया से है, हिंदुस्तान से है, तो ये वो सारी चीजें भी होंगी जो ये साबित करेंगी कि उनका फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहरहाल बहुत बड़ा शिफ्ट ना सही लेकिन ऐसा शिफ्ट जरूर होगा जिसके अंदर अमेरिका की वो पुरानी अहमियत को दोबारा से उजागर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया मेहदी साहब आपका, बहुत तफसील के साथ आपने पूरी मामले को वजाहत की। इसमें आप कोई बात रह नहीं गई जिसमें मजीद कमेंट किया जाए। अमेरिका फिर ही रहेगा अगर अमेरिका की ये मौजूदा पॉलिसियाँ ख़त्म होती। मैं नहीं कहती ट्रंप के आने से अब ख़त्म होगी या बाइडन के आने से ख़त्म होगी। अंडरस्टूड है ट्रंप की जो पॉलिसियाँ थी वो दुनिया को अमेरिका को एक अंपायर बनाने का शौक तो हो सकता था, लेकिन एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री, रिपब्लिक जिसकी दुनिया इज्जत करे, एहतराम करे और वो भी एक सुपर पावर के तौर पर सबके सरप्रस्त के तौर पर रहे, वो ख़त्म हो गई थी। क्लोजिंग रिमार्क्स इसी को समझूं मैं, इसी को क्लोजिंग रिमार्क्स सही है। सजाद मिर्जा बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान जवाद बाकर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद।